साहिब जियो सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण धोए रहरास कर, चरणामृत सिखां पी लाया। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण धोए रहरास कर, चरणामृत सिखां पी लाया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म, कल युग अंदर एक दिखाया। चारे पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराया। राणा रंग बराबरी, पैरी पावना जग वरताया। उल्टा खेल पिरम का, पैरां ऊपर शीस निवाया। कल युग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल तारन गुरु नानक आया। कल युग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल तारन गुरु नानक आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दीन दुनिया दे बालक सच्चे पातशाह, सर्व कला समर्थ अंतरजामी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्कारयोग सन्मानयोग साध संगत जी, आप जी भागशाली हो जो कि शाम के दीवान विच गुरु चरणा अंदर उपस्थित हो के अकाल पुरख वाहिगुरु वालों बख्शिश इस अमोलक मनुखी जीवन नूं सफल कर रहे हो। भाई साहब भाई गुरदास जी की रसना तो उचारण वारां विच अज दी पौड़ी जो विचार अधीन है, इस पौड़ी अंदर जिवें कि पहलियां अनेक पौड़ियां विच भाई साहब भाई गुरदास होरां ने संसार की दुर्गति, संसार दे विच वैर विरोध और कई प्रकार के उपद्रव अवतार वो पहलियां पौड़ियां विच गिने हैं कि जिस वक्त सतगुरु गुरु नानक साहब जी इस धरती ते आए, उस वेले दी हालात किवें दी सी हिंदुस्तान दी। भावें कि इस धरती ते उस वक्त वेद भी सन, ग्रंथ भी सन, पढ़न वालियां की कमी भी नहीं सी। तीर्थ बहुत सारे सन, बहुत सारे डेरे सन, बहुत सारे आश्रम सन। 68 तीर्थ देवी देवतियां की पूजा, बड़े बड़े उपदेश, बहुत कुछ इत्थे चलदा सी।
पर उस सब कुछ नूं सुन सुन के उन्हां दे पिछे तुरन वालियां नूं एक समझ नहीं सी आउंदी कि वो किस मार्ग नूं चुनन ते किस मार्ग नूं त्याग दें, क्योंकि एक पासे ते संसार समुंदर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ सतगुरु ਕਹਿੰਦੇ भी मनुख डुबदा है ਜਾਂ भटकदा है, वो गल ਵੱਖਰੀ है। एक पासे ते ਉੱਥੇ बहुत सारे भवजल है, पर जदों धर्म दे मार्ग ते ਝਾਤੀ पाई जाए तो बहुत वारी वेख्या गया जदों धार्मिक जगत दे विच धार्मिक उपदेश कई बारी ज्ञान के नां थले अज्ञान वंडिया जाए तो पिछे तुरन वाले जिहड़े ने वो डबल माइंड कई प्रकार की उन्हां विच विचार पैदा हो जाती। जिस वेले सतगुरु आए उस वक्त इस जगत विच धार्मिक दुनिया विच बहुत वड्डी दुविधा सी। हर एक मनुख अपने राह ते तुरन की गल करदा सी, परमात्मा की गल अकाल पुरख की गल वो जिहड़ी है छोटी पै चुकी सी। केवल धार्मिक कर्म, धार्मिक रस्मां और धार्मिक सुखियां पुखियां मर्यादा ही लोगों ने धर्म समझ लिया सी। जिवें कि आपां बाणी विच पढ़दे हां, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी एक वचन कहंदे ने कि संसार के लोग सिमरत शास्त्र पुन पाप विचारदे। जिहड़े धार्मिक लोग भी हैं वो की करते ने, पापां ते पुन्नां दीयां कहानियां सुनाई जांदे ने, लोकां नूं भटकाई रखते हैं ते सुनन वाले उन्हां कहानियां दे विच फसे रहिंदे ने। उन्हां दा एक कन रस बनिया रहिंदा है। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचारदे, कई प्रकार दीयां सिमरतियां, कई प्रकार दीयां कहानियां उन्हां दी विचार चलती रहिंदी है। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जाने, पर जिहड़ा असल विच सिमरतियां विच तत्त किया गया है कि करन योग कारज की है, ਉਹਦੀ विचार बिल्कुल छोटी एक पासे रह गई। तत्तै सार न जानी गुरु बाजों, तत्तै सार न जानी तेही गुणी संसार भरम सुता। दुनिया दे की संसारी और की धार्मिक लोग तीन तरह के सुभावां विच आके उन्हां दा मन सौ गया। किसे दा मन रजोगुण विच, किसे दा तमो विच ते किसे दा सतो गुण विच। तेही गुणी संसार भरम सुता, सुतिया रहन विहाणी। ਜਿਹੜੇ संसार विच माया विच पदार्थ विच फसे सन ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹੇ। तेही गुणी संसार भरम सुता, सुतिया रहन विहाणी। जिंदगी की रात इस तरह बेहोशी विच गुजर गई, पर जिन्हां ते सतगुरु ने कृपा की, कहंदे गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्हां हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए, जिसनों अंदिन हर लिव लागै जागत रहन विहाण। कुछ लोग जागे ने, उन्होंने वेख्या भी उपदेश दिता जा रहा है, उस मार्ग ते आपां किन्ने कु बंध ते तुरे हाँ, जां किन्ना कु असीं केवल सुनिया है ते सिर्फ समझिया, वो बहुत घट लोग ने। नहीं तो आसा दी वार सारी इन्हां ही कर्म करना दे चक्कर विच पए हुए लोकां दा विस्तार, जिहदे विच सतगुरु कई प्रकार दे कीते हुए कर्म कह रहे हैं। आसा दी वार का एक वचन है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कई चीज़ों का नाम लिया, जिहड़ियां चीज़ां वैसे चलदियां ने पर वो पहुँचदियां किते ने। जदों आपां आसा दी वार दे श्लोकां विच इस थां ते पहुँचांगे
जिथे सतगुरु ने बचन कीते, कोलू चरखा चक्की चक, थल बरोले बहुत अनंत, लाटू माधाणियां अनगाह, पंखी पौंदियां लैन न शाह, सूबे चाड़ पुआइया जंत, नानक पौंदियां गणत न अंत, बंधन बंद पुआए सोए, पया किरत नचै सब कोए, नच नच चलै हसै से रोए, उड़ ना जाही सिद्ध ना होए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਲੂ ਵੇਖੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕੋਲੂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਪਾਓ ਤੇ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਚੋਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੋਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਹੀਨ ਸਾਧਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਰਦਾ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਰਖਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੂਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਟ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਤਰਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠੀ ਝਿੜਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਚਰਖਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਏ? ਥਲ ਬਰੋਲੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਬਰੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲੂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਚਲਾਓ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੰਦ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਚਲਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਟਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਖਾਲੀ ਚਰਖੇ ਵਾਂਗ, ਖਾਲੀ ਕੋਲੂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੀ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਖੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਚ ਲਾ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਪਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਪਰਤ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਧੁਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਰੀ ਇਲਮ ਸੀ। ਜੇ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ, ਇਲਮ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬਸਤਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ, ਫਾਰਸੀ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਥਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਿਲਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਲਰ ਜਾਏ ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀਆਂ ਚੂੰਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਗਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਖਿਲਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਮੁਹਾਰਤ ਲੱਗਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਖਿਲਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ।
वो परत के फिर आया भी घर क्यों आया। जाके पूछया कुतुबदीन तो उन्होंने क्या कल्याण दास तेरा लड़का पहले ही पढ़िया होया है, ये को पहले विद्या मैं अल्फ बे पढ़ाया, मैं शुरू किया तो इन्हें सवाल कर दिता भी किन्ना कुछ पढ़ाओगे, वो भी पढ़ा दो जिन्हों पढ़न के नाल बंदे का जीवन सफल हो जाए, उस एक नूं पढ़ाओ। सतगुरु ने आरंभता ही एक अकाल पुरख तो की, इस करके उन्होंने जीवन का जिहड़ा उपदेश सी वो बहुत ही साफ, भरमां नूं तोड़न वाला, लोकां नूं वखरेवियां विचों कढण वाला, एक नाल जोड़न वाला और एक दे नाल सांझ पवा के उच्चा करन वाला सी। इस करके भाई गुरदास साहब अज दी इस पौड़ी विच जो उचारण कर रहे ने वो गुरु साहब के आउण की घटना है। इतों पहली पौड़ी आरंभ होंदी है कि सतगुरु का आउणा इस धरती की पुकार तो बाद होया। वैसे हजूर का जन्म अपने माता पिता के घर बहुत लंबे वकबे तो बाद होया। उन्हां तो पहला उन्हां दी भैण बेबे नानकी जी का उत्थे जन्म होया सी। विद्वानां ने इनू बहुत तरतीब विच लिखिया। वो कहते हैं गुरु साहब के आउण तो पहला उस घर का माहौल, उस घर की जिहड़ी हवा है उन्हों एक प्रकार दे नाल गुरु साहब के आउण वास्ते आओ भगत करन वास्ते गुरु साहब के आउण तो पहला बेबे नानकी उन्हां वल्लों ही भेजे गए सन, क्योंकि बेबे नानकी आम इस्त्री नहीं सी। 5 साल पूरे गुरु नानक साहब तो 5 साल पहला बेबे नानकी जी आए तो उस वेले की घटना भाई गुरदास साहब कहते हैं सुनी पुकार दातार प्रभ। ये पुकार किन्ने की? ये पुकार की धर्म ने। जदों जदों इस धरती ते धर्म डोलता है, जिवें कि पिछे भाई साहब ने कहा चारे पैर धर्म दे जिहड़े 4 पैर मन्ने गए ने, क्योंकि पुरातन रवायत मनौत है कि एक बल्द है सफेद रंग का जिन्हें धरती को अपने सिंगां ते चुकिया सिर ते। सतगुरु ने उन्होंने धौल धर्म किया, सफेद रंग का बल्द नहीं। हजूर ने कहा असल विच धरती की गल नहीं, ये घटना मनुख के मन की है। मनुख के मन विच है वो बैल और वो दया ते संतोख नाल संबंध रखता है। तो जिस वक्त ये 2 चीज़ां मनुख के मन विचों घट जांदियां ने, उस वेले जिवें धरती हिलदी है भुचाल आउण ते, इस तरह मनुख के मन विच उथल पुथल आउणी शुरू हो जाती। 2 चीज़ां जदों घटणगियां, उदाहरण तो दी गई पुरातन रवायत सी मनौत सी कि बल्द ने जमीन नूं चुकिया, जदों सिंह बदलदा ते भुचाल आ जांदे। पुरानियां रवायतां चलदियां सन। हजूर ने कहा नहीं, धर्म किसी बल्द का रूप नहीं है, वो तो असल विच मनुख के मन नूं रोकण वाली एक शक्ति है। जदों जदों इस धरती ते धर्म घटेगा उहदी निशानी की होगी? ज्यों ज्यों धर्म घटेगा उहदी निशानी होगी मनुख का मन बहुत हिलेगा, मन नहीं टिकेगा, उहदे विच खिला आवेगा, उहदे विच खिंडा आवेगा, उहदा मन नहीं टिकेगा। इस करके धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। ये 2 चीज़ां दया ते संतोख। दया का पुत्र है धर्म ते इहदा निवास हिरदे अंदर है। जे अंदर दया ते संतोख का सूत्र है। सूत्र के अर्थ होंदे ने जिहड़ी चीज़ दे नाल, जिवें आपां कंध तैयार करने उहदा एक लेबल एक सूत्र लाया जाता। इस तरह 2 चीज़ां जिस हिरदे विचों घट जाण, उहदे विच दया घट जाए, भावना घट जाए, तो एक उहदे विचों संतोख की सबर की कमी आ जाए, समझ लो इस हिरदे दे विच धर्म कमज़ोर पै गया है। धर्म की कमजोरी आ गई। गुरबाणी विच जिन्नियां दातां दित्तियां गईयां ना 2 गुणां नूं वधाउण वास्ते ख्याल रखना। ठीक है, धर्म के कपड़े सानू भी सतगुरां ने दिते, पुरातन धर्म सन उन्हां नूं जनेऊ दिता, किसी नूं सुन्नत दिती, सानू ककार दे दिते।
पर जे सतगुरु ने बचन किया ना भी जे तेरे को दया नहीं तो सूत्र काहदा पा के फिरना। उस पंडित नूं कहा सी ना, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट ए जनेऊ जी का है तां पांडे घत। पंडित हरदयाल नूं पुछया सी, पंडित जी आ बाहरों कपा सूत्र लैके दुकान तो ते गल विच पा लिया जे, अंदर तुहाडे दया है? ते मैं भी बेनती करा, जे एक पंडित नूं गुरु साहब कह रहे ने बई तू मुल खरीद के सूत्र पाया गल विच, ते ओही सवाल साडे ते भी कर सकदे ने बई तू अपने शरीर दे उत्ते सिੱਖੀ दा भेख तां पा लिया, तेरे कोले दो गुण हैण कि नहीं? तेरे विच दया आई है कि नहीं? तेरे विच संतोख आया कि नहीं? जे अंदर सख्त रहा, साध संगत जी आ पौड़ियां पढ़ के वेखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੁਕ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ। ਝੁਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਝੁਕਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਨਿਵਣਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਾਇਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੀਰਜ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਛਤਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਨੇਊ ਨਾ ਪਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੋਖਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨੇਊ ਲਾਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਨੇਊ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਨੇਊ ਪਾਓ। ਪਰ ਜਨੇਊ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾਤ ਕੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਜਨੇਊ ਨਾ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਦਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ,
हजूर ने बचन कीते सुनी पुकार दतार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। ते गुरबाणी दे बचन ने कि आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। नारायण आप मनुखी शरीर धारण करके इस धरती ते आ तरस तैत आया, होर कोई कारण नहीं सी। साध संगत दो चीज़ां ने, किसी की पुकार सुननी ते तरस तैत काम करना, दया के घर में आके कार्य करना, ये सिੱਖੀ का मूल सोमा है। सिੱਖੀ कोई वटांदरा नहीं, गुरसिੱਖੀ कोई किसी चीज़ के मुकाबले में दिती हुई वापसी दात नहीं है। ये सिर्फ ते सिर्फ एक तरस की घटना है, दया की घटना है। परमात्मा का सुभाव भी दयालु है ते गुरु का सुभाव भी दयालु है। दोवां दे विच दया ते दया के तहत गुरु उपकार बदल वांगू हर एक थां ते वसदा है। सतगुरु कहंदे अकाल पुरख ने पुकार सुनी इस धरती दे तपदे हुए जीवां दी। गुरु नानक जग माहे पठाया। पठाया का अर्थ है गुरु नानक साहब नूं जगत विच भेज दिता। हुण इत्थे बहुत वड्डा कई बारी विचार पैदा होंदा है भी गुरु नानक साहब नूं आए नूं 500 साल हो गए, कि सारे लोगों के मन में ठंड पई है जां किन्ने कु लोगों ने लाभ प्राप्त किया। एक शंका जरूर आउंदा मन में भी की उस वेले आपां कहने भी धुंध मिट गई, सारे जीवां दा भला हो गया। ये जिहड़ी पंक्ति है ना भी पुकार सुनी ते तां गुरु नानक साहब जगत विच आए ने, ये अज भी साडे जीवन ते काम करदी है। पुकार तो बिना गुरु नानक साहब धरती ते नहीं सन आए, ते जिन्ना चिर कोई शरीरधारी पुकार नहीं करता उन्ना चिर गुरु उहदे जीवन विच भी कोई नहीं आउंदा। साडे जीवन विच तां नहीं सतगुरु जिहड़ी चीज़ की लोड़ नहीं है, जिन्हों कभी मंगे ही नहीं है, जिहदे वास्ते कभी मनुख ने अरदास ही नहीं की भी मेरे घर आओ। गुरु इस तरह कभी घर में नहीं आता जिन्ना चिर पुकार नहीं। ये ठीक है असीं गुरु के कोल आ जाएंगे, एक बाहरली क्रिया चंगी। एक हिंदू है वो गायत्री सुन लेगा, एक मुसलमान है वो कुरान दी आयतां सुन लेगा, एक सिख है वो गुरबाणी के शब्द सुन लेगा, पढ़ लेगा। ये चीज़ां एक बाहर दी कृत कर्म है, हर एक धर्म का मनुख करता है। पर जिन्ना चिर पुकार नहीं सी हुई उन्ना चिर गुरु बाबा जी ने इत्थे जन्म नहीं सी लिया धरती ते साध संगत जी जिन्ना चिर असीं भी पुकार ना करांगे भी मेरे जीवन विच कृपा करो, रहमत करो, तरस करो, गुरु नानक साहब ने उन्ना चिर जीवन विच तरस नहीं करना। पुकार तो बाद गुरु आए। अज भी जिहड़ा मनुख पुकारेगा जिन्हों लोड़ है, अजे तो आपां तैयार ही नहीं गुरु नूं अपने घर में थां देण वास्ते। असीं कहने असीं गुरुद्वारे आ जाएंगे, तुसीं ना साडे जीवन में आउणा। गुरु नूं असीं थां देण लई तैयार ही नहीं, साडे जीवन तो दिसदा है। असीं गुरु कोल आ जाने पर गुरु नूं अपने कोल आउण देण वास्ते तैयार नहीं, वो दूजी गल है। भी सतगुरु साडे जीवन में आउण दा मतलब यह है, ये तो सांझ है ना, एक सांझ है गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल। मैं बेनती करा गुरु ग्रंथ साहब जी कल्ले जिवें लोग आपो अपने थावां नूं पूजदे ने इस तरह की कहानी नहीं। आपो अपने थां ते लोग मठां ते जांदे ने, कोई फुल चढ़ांदा है, कोई प्रसाद चढ़ांदा है, कई कोई चढ़ांदा है ते वापस आ जांदा है। ना उत्थे कोई ज्ञान है, ना उत्थे कुछ दस्सिया जांदा है, वो एक थां दी पूजा है। तो सानू भी ये सोचना चाहिए असीं एक थां बना के सिर्फ पूजा ना करिए गुरु ग्रंथ साहब जी भी सामने थां आए, कन्नां नूं हथ लाए, मूँह नूं हथ लाए, परिक्रमा की, एक बारी पिछले पासे मत्था टेकिया, माफ करना है शरधा का एक तरीका है। पर ना साडे तन ते सिੱਖੀ, ना साडे मन विच बाणी, फिर एक कर्म साडा की सवारण। परिक्रमा भी वो वास्ते जिहदे मन विच गुरु का जिन्हें हुक्म मन्निया ते जिन्हें प्यार किया है, सिर्फ वो वास्ते है। जिवें बच्चा
ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੁਰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਝਲਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਝਲਕ ਮਾਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਝਲਕ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਏ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗਮ ਵਿਭੂਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਦ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅੰਗ ਸੰਗੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਮਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਮਾਤਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਗੀਰ ਹੋਏ, ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਕਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰੇਗੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੋਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਮੋਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮੋਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਬਲਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਸਨ, ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਡੋਲਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਚੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਈ ਪੱਕ ਗਏ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਗਰਮ ਨਾ ਠੰਡਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਜੇ 20-25 ਪਕਾਓ ਤੇ 1-2 ਵਧੀਆ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ 5-7-10 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਕਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਕਿਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਲਈ ਵੀ ਸਸਤੀ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਿਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਛਕ ਲੈਣ। ਅੰਦਰਲੇ ਡੂੰਘੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਵੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ,
तेरे इस प्रेम ने मैनू सैकड़े मीलों तो खिंच लिया, बड़ी दूरों आया लिया शिका मैनू। हुण जे इसनूं उस दिमाग नाल सोचीए जिहड़ा हिसाब किताब करदा है, घट्टो घट्ट हिसाब की कलम गुरु को लैके ना आईए। हिसाब करना तो अपनी जिंदगी का करिए। कलम मनुख का हिसाब कर सकती है, गुरु का नहीं। ज्ञान गुरु का हिसाब नहीं कर सकता। सियाणे तो कहते ने वो समझदार नहीं जिहड़ा चांदन विच दीवा जगाए, समझदार वो है जिहड़ा हनेरे विच दीवा जगाए। समझ का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है दीवा जगाना। कहते दीवा जगाना ही तो अपने मन में जगा, गुरु दे अगे समझ का दीवा ना जगाई। गुरु तो पहले ही सूरज है, उत्थे की दीवा करेगा, उत्थे लोड़ ही नहीं है। गुरु नूं सिर्फ मानना है, गुरु नूं तोलना नहीं हुंदा। यही बस नुक्स है। गुरु नूं मानना ते जानना एक दशा है, पर तोलना एक दूजी दशा। जदों असीं तोलन लग पैने है कि नहीं, की है ते की नहीं, उस वेले असीं सोचने साडे कोल ज्ञान है, पर एक बड़ा भारा अज्ञान छा जाता जीवन में। उत्थे प्रसाद छकिया, पुकार के आधार ते गुरु है। जदों पुकारांगे समा नहीं लगेगा, और उहदे विच समा कोई है ही नहीं। जिन्ने अंदरों डूंघे थां तो बेबे नानकी वांग पुकार लिया, एक पल तो वध नहीं। ते जे कच्चे मन नाल अद्धा अद्धा पुकारी जाएंगे, फिर साध संगत जी समा कभी खत्म ही नहीं होगा। किते कचियाई है, किते नुक्स है। हाँ, शरीर दे विच किते अंदर कोई नुक्स होवे ना, दर्द हुंदी। दर्द क्यों हुंदी? किते विच नुक्स पै गया। जीवन में दर्द किते तां ही, किते नुक्स साफ है। जदों हट गया दर्द नाल ही उठ जाए। इस करके कहते जिवें कि पुकार सुनी धरती दी, ते गुरु नानक साहब नूं जगत दे विच पठाया। पठाया दा अर्थ है भेजिया, भेज दिता अकाल पुरख ने। ते सतगुरु ने आके इत्थे की कीता? कहते चरण धोए रह रास कर, चरनामृत सिखां पिलाया। ਜਿਹੜੀ मर्यादा तोरी ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢ ਸੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆਉਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕਾਉਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੈ। परमात्मा साढ़े शरीर में भी है, साढ़े तो पार भी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कलयुग अंदर एक दिखाया। इस कलयुग विच भटके हुए धार्मिक लोगों को संबोधित किया, उन्होंने एक नाल जोड़िया। जिहड़े कदी किसी की पूजा कदी किसी की पूजा करते सन, उन्होंने क्या तुहाडा धुरा एक है, एक नाल जुड़ो। चारे पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराया। धर्म दे चार अंग सन जिहड़े, वो एक दे अधीन कर दिते, एक नाम दे। नाम विचों सारे गुण पैदा होंदे। चार वर्णां नूं सारे लोकां नूं एक ही उपदेश दृढ़ कराया। ते राणा रंग बराबरी, पैरी पावना जग वरताया। बराबरता दिती सन, इक्को जिहा दिता। भावें कि संसार दे मनुख अंदरले तौर ते गुणां दे तौर ते कदी इक्को जिहे नहीं हुंदे, पर सतगुरु ने पैरा पाउणा तां वरताया कि जिन्हां विच गुण ने उन्हां नूं भी झुकना चाहिदा है। क्योंकि झुकण तो बिना मनुख हंकारी हो जाता है, ते जिथे हंकार आया उत्थे परमात्मा दीआं बरकतां खंभ ला के उड़ जांदी। इस करके झुकना दस्सिया। इकल्ला ये नहीं भी असीं लोड़वंद आ तां झुकीए, साडे विच अवगुण ने असीं तां झुकना। जे गुण भी नहीं तां भी झुकना जरूरी है।
क्योंकि झुकण तो बिना सिੱਖੀ अंदर ठहरती नहीं, टिकती नहीं ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤਾਈ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਿਰਮ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਵਰਤਾਈ, ਝੁਕਣਾ, ਨਿਭ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਵਰਤਾਈ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ। ਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਪਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਪਣੇ ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਤੱਕ ਬੜੇ ਘੱਟ ਪੜੇ ਨੇ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਗੂੰਜੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਗੀਤ ਆਪੇ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ? ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਵਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਆ ਬੇੜੀ ਖੜੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਲਾਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੇੜੀ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਢਾਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬੇੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਫ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬੇੜੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਧਰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੰਢਾ ਲਈਏ, ਧਰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ। ਮਨ ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਮਨ ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਮਝੋ ਮਨ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਮਨ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਖਿਆਲ, ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ, ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਟੁੱਟਦੇ। ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।